जय श्री राम। देखो आम सब जो ध्यान कथा उठे बा मु जोग करिया कथा कहूची बा सतगुण को धरी रखियार कथा कहूची तार आखिर के अर्थ कौन ना देखियो ध्यान काह करा जाए ना आकाश को करा जाए। आकाश हूँ शून्य ये चित्त आकाश को ध्यान करा जाए। चित्त रूपक आकाश को ध्यान करा जाए। तेणु से जो चित्त रूपक आकाश रहा ध्यान कर तेणु प्रथम तमें सतगुण भी बसिले जो सतगुण सतगुण नतले तो आपको ध्यान कहुनी ना ये तो जोग नुह ना। जोग हूँ कौन सतगुण जो धरी दिखाई तार प्रथम गोटे जाग्रत अवस्था आस चित्तरे सतगुण जो तुम बस चित्तरे सतगुण गौण रूप थाए तुम हठात भावना जो सतगुण तुम बढ़ी जाटा गौण रूप थाए। तम गुण जो तम गुणटा सतगुणर प्रकृत जो प्रभुत हो जो सत जोटा कौटा सतगुणर जो प्रभुत प्रकाश रे बाधा देता है किए देला तम गुण क्या बाधा देला सतगुण सतगुण को बाधा देता है। तेणु रजगुण ये तो जड़े जन को बाधा देला आउ जड़े कौन है फ्री हो गला आम तीन जन भर दीज माड़गोल है तृतीय जन फ्री अच्छी ना ना तेणु से फ्री रहीगला कौ गुण रजगुण। तेणु रजगुण प्राधान्य हो चित्त को इंद्रियों द्वारा बहिर्मुखी कराए तार चित्त रहीगला किए मास्टर होगला रजगुण होगला। तेणु चित्त को रजगुण हूँ क्रियाशील तेणु से इंद्रिय गुड़ को बाहर को मनटा को बाहर को नहीं इंद्रिय माध्यम प्रथम अवस्था ताले इंद्रिय को बहिर्मुख कराऊँ किए रजगुण से तम गुण सात्विक गुण कौन कर सतगुण को तम गुण बाधा देकी रखी प्रमाण विपर्जय विकल्प स्मृति आदि वृत्ति गुड़ी उदय होता है। प्रमाण विपर्जय विकल्प स्मृति आदि वृत्ति गुड़िक उदय होता है। तेणु ये कष्ट शब्द आसीगला जे प्रमाण विपर्जय बा आम भितर किसी प्रत्येक घटना को से माइंड भीतर को निए से समय धर मु आज पूरा देखिकी आसिली गोटे जगार हाथी छिड़ा है प्रत्यक्ष भाव से प्रमाणित कर ये जो प्रमाण द्वारा तार कौन हो ब्रेन भीतर को जाऊँगी ये कथा से 100% ग्रहण करनी से समय जो रजगुणटा इंद्रिय मान को बाहर छाड़ा से इंद्रिय मान द्वारा आहरण कर भर नब ना ना से इंद्रिय मान जो प्रमाणित कर मुझे कान शुणी मुझे आखिरी देखी मु अंगे लिभे यहाँ प्रमाणित हो जाता तो मन रखिला किंतु विपर्जय कौन ना विपर्जय हूँ जहाँ नुह ता से देख विपर्जय धर बेले बेले विपरीत ना विपरीत आसोनी धर विपर्जयर अर्थ हूँ से देखी किंतु रसीटा को साप बोली भाविकी देखी बा तमरी भली देखा गोटे लोक देखिकी ता भर चित्त पलि ना मु ते छकरे देखी आधे सत्यता ना भूल लगी एटा विपर्जय कह जहाँ ता नुहे ता किसी क्षण मन भर प्रभाव पकई दूसरी ना यहाँ हूँ सत्य अर्थात अंधकार अज्ञानतार जो आम जाती रास्ता घाटे जदि गोटे साप आकृतिर जिन पड़ी थो आम भी चमक पड़ी दौड़ी आसते साप कि दिन होते से कही न था भ्रम सृष्टि कर दिए बेले से भी भीतर पड़े जाए। विकल्प विकल्प विकल्पर ये आखिर अर्थ बुझा जाए विकल्प जे धर सी कहला अरे बाबा जान देखू से लोक आसला ये देखला प्रमाण स्वरूप आसी ना एटा तो आखि देखी नहीं कान शुणी नहीं ये गोटे अनुमान करी कहे जोटा गोटे अनुमान करी कही हुए गोटे चिन्ह को देखी जमी आम आशा करती आज गरम को देखिक आम बुझती वर्षा हम से भाई आम संकेत द्वारा किसी कथा को ग्रहण कर ना मुझे जानूची यहाँ गोटे बाघ हो कारण पाद चिन्हटा देखा आउ जन कह ना ना बाघ गोटे
ଗଧିଆ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଅନୁମାନକୁ ବିକଳ୍ପ କରାଯାଏ। ସିଧା ଯେତେବେଳେ ହେଇନି ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ସ୍ମୃତି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲା ବା ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ କଲା, ସେ ଅନୁଭବକୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ମୃତି ହେଇଯାଉଛି। ସ୍ମୃତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ ସ୍ମୃତି କ'ଣ, ସ୍ମୃତି କ'ଣ ନା ସ୍ମୃତି ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ବିଲକୁଲ କେବେ କହିପାରିବନି। ଏ ଯଦି ବାବା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କହିଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି କଥା ସ୍ମୃତିକି ଆଇଥିବ କହିଥିବେ, ଆଉ କିଛି କହିନଥିବେ। ସ୍ମୃତି କେତେବେଳେ ସେତେ ବାହାରେ ନା ଧର ତମ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିଛ, ତମ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଇ ସେଟା ଅନୁଭବ କରେଇ ଦଉ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ, ସେଇ ଘଟଣା ଅତୀତରେ ତମ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଥିବା ଘଟଣା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ତମ ଆଖିକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ଭଳି ସେ ସ୍ମୃତିଟା ଆସିବ। ଆରେ 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 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେରକମ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମଭାବର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟେ, ତା ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ହେଇଥିବା ଘଟଣାଟା ସେ ବାହାରି ସ୍ମୃତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସେଇଭଳି ପରିପକ୍ୱତା ନିଜ ସହିଲା ଭଳି ସମୟ ଆସିଲେ ସେଟା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଗଲା। ସେଟା ସ୍ମୃତି ତାହା କୁହନ୍ତି। ସେଟା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ମୃତି ରହିଛି, ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ମୃତି ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଛି? ବୁଦ୍ଧି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ସତଗୁଣ ଗୁଣତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେଇ ସତଗୁଣ ପୁଣି ଗୁଣତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତମ ଗୁଣ ରଜଗୁଣକୁ ଏତେ ବାଧା ଦେଇଯାଏ, ସେ ତ ତମ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା କାହାକୁ? ସତଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମାଡ଼ି ବସିଲା କାହାକୁ? ରଜଗୁଣକୁ ଏତେ ବାଧା ଦେଇଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦବନି। ଯେଉଁ ରଜଗୁଣଟା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଡ଼ି ବସିକି ଧରିଦେଲା, ଆକୁ ଛାଡ଼ିବନି। କିଏ ଛାଡ଼ିଲାନି? ତମ ଗୁଣ ଥାଏନି। କିନ୍ତୁ ରଜର କ୍ରିୟା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଧର ଏଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି, ବା ଏଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏ କ୍ରିୟାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କିଏ? ତମ ଗୁଣ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସିନା ମୋତେ ଏଇଟା ଉପରେ କରେଇଦେଲୁନୁ, ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କରିବି, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିପକେଇବୁ? ତମ ଗୁଣ ସହିତ କହେ। ଯାହା ଚିତ୍ତକୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ପରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ବାହାରେ କରିଦେଲାନି, ସେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଧରିଦେଲା। କେଉଁଠି? ତମେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଳେଇଗଲ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନ, ଯଦି ମୋର କ୍ଷୀରି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ କାହିଁ କ୍ଷୀରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ? ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ରହିଛି କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତମ ଗୁଣ ବାଧା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ହେଇଗଲା, ସ୍ମୃତି ହେଇଗଲା, ବୀଜ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ତାର ପଙ୍ଗତରେ ଖିଆ ହେଉଛି, ସେ ବି ସେଠି ବସି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା, ସେଟା କେଉଁଠି ପଦାରୁ ଆସୁ? ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା କରିପାରିଥାନ୍ତ, ସେଇଟା ତ ନ କରିପାରିଲ, ସେଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ପଳେଇଲା। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସତଗୁଣରେ ବସିଛ, ସେଟା କୁଣ୍ଡଳିନୀର ପ୍ରଭାବରେ କାମ କରିକି ତମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତରେ ତମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଏ, ତମ ଗୁଣରେ ଦେଖେ, ତମେ ସତଗୁଣରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖ। ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା। ତମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ଶିବ ମୋତେ ଏଇଆ ଦେଲେ, କି ମୋତେ ଅମୁକେ ଠାକୁର ଆସି କହିଲେ, ବା ଅମୁକେ ଦେବାଦେବୀ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ସତଗୁଣ ଗୁଣତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସତଗୁଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତଳେ ରହିଛି। ତମ ଗୁଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବାଲା ମନର କ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଯେଉଁ ରଜଗୁଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଧାନ ରୂପରେ ଚିତ୍ତରେ ବିସ୍ତାର କରିଯାଏ। କିଏ?
ତମ ଗୁଣଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାର କରିଗଲା। ଇଏ ତ ଗୁଣୋତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି କିଏ? ସତଗୁଣଟା ଗୁଣୋତ୍ତର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯା ଖେଳଟା ଚାଲିଛି। ଇଏ ସତଗୁଣ ସେଟା ଏଠି କିଛି ରହିଲାନି। ଇଏ ରଜଗୁଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଧା ଦେଇ ତମ ଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନେଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ତମ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲା, ଆ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଅଂଶ ରହିଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ କାରଣ ଶରୀରରେ ନିଦ୍ରାବତୀ ଆସିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରଜଗୁଣ କ୍ରିୟା କରୁଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ କ୍ରିୟା କଲା? ରଜଗୁଣ। ଯେତେବେଳେ ସୁଷୁପ୍ତି ଆସିଗଲା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ତମେ ଶୋଇଲ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆକୁ ତମାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା, ତମ ଗୁଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା। ନା ରଜଗୁଣ କଥାକୁ ରଖେଇଦେଲା, ନା ସତଗୁଣ କଥାକୁ ରଖେଇଦେଲା। ତାହେଲେ ସେଠି ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା କିଏ? ତମ ଗୁଣ। ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ତାପରେ ପ୍ରଳୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଯେ ପ୍ରଳୟ ଚିତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ସୁଷୁପ୍ତି ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଯେ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତମ ଗୁଣ ପୁରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲା, ଏଠି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିବ। କେବଳ ଏତିକି ଭେଦ ଯେ ଆ ଭିତରେ ତଫାତ ରହିବ ସୁଷୁପ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଳୟ ଭିତରେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ତର ସୁଷୁପ୍ତି ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ତ ବୋଇଲେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିନେବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶୋଉଛ, ନିଗଡ଼ ନିଦରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛ, ସେତେବେଳେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ। ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଳୟ ସମଷ୍ଟି ଚିତ୍ତର। ପ୍ରଳୟଟା ତମ ଭିତରେ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତମର ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଷୁପ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ତାକୁ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରଳୟ ହେବନି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯେଉଁଟା ସୁଷୁପ୍ତି, ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହେଉଛି ପ୍ରଳୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ସେ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସେଇଭଳି ହେବ, ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ଇଏ ହେଲା। ଏତି ପ୍ରକାର ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଉଠୁ ସମାଧି ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା। ଏଉଠୁ ସମାଧି ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ସତଗୁଣ ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସମାଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତମ ଗୁଣ ଗୌଣ ରୂପକୁ ପଳେଇଗଲା। ସତଗୁଣ ଯେଉଁଠି ଗୌଣ ରୂପ ଥିଲା, ସେଠି ତମ ଗୁଣ ଗୌଣ ରୂପ ବୋଇଲେ ତଳକୁ ପଳେଇଗଲା। ରଜଗୁଣ ଚିତ୍ତକୁ ଚଳେଇବାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ରଜଗୁଣ ଆଉ ଚିତ୍ତକୁ ଚଳେଇ ପାରିଲାନି। ସତଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହୋଇ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ରତ କରାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ହଟିଗଲେ, ତମ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣୋତ୍ତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା, ଆଉ ରଜଗୁଣ ଆଉ କ୍ରିୟା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରିଲାନି। କ୍ରିୟା ମାତ୍ର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ନାହିଁ। କ୍ରିୟା ମାତ୍ର ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତମର ସମାଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଯେଉଁ ସମାଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି କେତେବେଳେ ହେଉଛି ନା, ତମେ କେବେ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। 2.5 ମିନିଟ୍ରେ କ'ଣ ନା 12 ସେକେଣ୍ଡ, ସେଦିନ କହୁଥିଲି 2.5 ସେକେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଯଦି 12 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ତାକୁ ଧାରଣା କହନ୍ତି। 12 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମନ ଯଦି 12 ସେକେଣ୍ଡ ରହିଗଲା, ସେଟା ଧାରଣା ହେଲା ନା। କିନ୍ତୁ 2.5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମନ ରହେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଧ୍ୟାନ। ତାକୁ କହନ୍ତି 2.5 ମିନିଟ୍। 2.5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା? 60 60 120 ପୁଣି 30 190 ସେକେଣ୍ଡ। 2.5 ମିନିଟ୍ 190 ସେକେଣ୍ଡ ନୁହେଁ, 150 125 60 60 120 150 ତାହେଲେ 1.5 ସେକେଣ୍ଡ ବା 2.5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ ରହୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ। ସେଇଟା 30 ମିନିଟ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଯିବ, ତାକୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାର କହୁଛି, ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସୁଛ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ସେଇଆ ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ଖେଳଟା ଆଗେ ହେଉଛି, ତମକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ନିଗଡ଼ ନିଦ ଆସୁଛି, ଶୋଇପଡ଼ୁଛ। ତମେ ଭାବୁଛ କି ଶୋଇକି ସମାଧି ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇମାନେ ତମକୁ ଶୋଇ ପକାଉଛନ୍ତି।
ବୁଝିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଟା ସମାଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ତମେ ଯାଇକି ଏ ଗୁଣର ଅସଲ ପରିଚୟ ପାଇବ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ତମ ଗୁଣ ଗୌଣତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତମ ଗୁଣ ତ ମୂଳରୁ ଗୌଣତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସତଗୁଣ ରଜଗୁଣକୁ ଦବେଇ ଦେଇ ସତଗୁଣତା ଯେଉଁ ରଜଗୁଣକୁ ଦବେଇ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରଧାନ ରୂପରେ ନିଜର ପ୍ରକାଶ କରାଉଛି କିଏ ସତଗୁଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଏକାଗ୍ର ବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବୃତ୍ତିଟା ରହିଛି ବା ଚିନ୍ତନଟା ରହୁଛି ଏକାଗ୍ର ବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ବିଲକ୍ଷଣଟା ଏଠିକି ଆସିଲା ମଣିଷ ତମ ଗୁଣରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯାଇଥିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଆସିଲା ଯେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ତମର ସ୍ଥାନରେ ଏଠି ସତଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ହୋଇଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଟା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇକି ସୁସୁପ୍ତି କରାଉଥିଲା ଏଠି ସତଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଇକି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତକୁ ଗଲା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ତମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ମୁଁ କହୁଛି ବାରବାର ଯେତେବେଳେ ତମ ଆଗକୁ ଗୁରୁ ଯିବେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ କି ତମ ଆଗକୁ ରାମ ଠାକୁର ଆସିଲେ କିମ୍ବା ହନୁମାନଜୀ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ରୂପ ତମ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିକୁ ଯାଉଛି ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପ ସେଠି ପାଇଗଲିଣି ଆଶ୍ରା ପାଇଗଲିଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିବା ପାଇଁ এইটাও କ'ଣ କହନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଓ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ଗୋଟେ ମଝି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ତମ ଗୁଣ ଗୁଣୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ଯାହା ମୂଳରୁ କହୁଛି ତମ ଗୁଣ ଗୁଣୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ଚିତ୍ତରେ ତମ ଗୁଣ ଓ ରଜଗୁଣର ଆବରଣ ହଟିଯାଏ ଆଉ ନା ରଜଗୁଣ ରହେ ନା ତମ ଗୁଣ ରହେ ସତଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାର କରିଯାଇଥାଏ କେବଳ ସତଗୁଣ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ସେ ରଜଗୁଣ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ରହିଥାଏ ଯେ ପୁରୁଷକୁ ଚିତ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଇବାର କ୍ରିୟା କରିଥାଏ ପୁରୁଷକୁ ଚିତ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଇବାର କ୍ରିୟା କରିଥାଏ କୁହେ ରଜଗୁଣ ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲାନି ତମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆହୁରି ତା ବଳ ହଟିଗଲା ପରେ ସେ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ତୁ ଜଣେ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖାଏ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଠି ରହୁଛି ପୁରୁଷକୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେଉଛି କାହା କତରୁ ଜ୍ଞାନ କତରୁ ଭିନ୍ନ କରିଦେଇକି ଆକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରଷ୍ଟା କରିଦେଉଛି ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଉଛି ପୁରୁଷକୁ ଭିନ୍ନ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ କରୁଛି କିଏ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଉଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ସେ ବ୍ରହ୍ମାପୁର ଶିବପୁର ଶିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ଏ ଭ୍ରମଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତୁ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫର କଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା କରିଦେଲା ସେ କିଏ ରଜଗୁଣ ସେ ହେଲା ରଜଗୁଣ ଓ ସେ ତମ ଗୁଣ ଏଇ ବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବାରେ ସେତିକିବେଳେ ତମ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ତମ ଗୁଣ ସେଇଠି ବାହାରି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ତମ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା ନିଚଗାମୀ କରୁଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତମ ଗୁଣ କ'ଣ କଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଗ ଯାହା କହୁଛି ସେ ତମକୁ ଭିଡ଼ିକି ରଖିଲା ଆରେ ଇଏ ଏଇଠି ରହିଥାଉ ତଳକୁ ନ ଆସୁ ମାନେ ରଖିଲା ସପୋର୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଲାଗିକି ରହୁ ତମକୁ ତଳକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଟାଣିଛି ମାନେ ଗୋଡ଼ା ଟାଣିକି ଫୋପାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସପୋର୍ଟଟା ଦେଲା ରୋକିବାରେ ସହାୟତା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିଟାକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଏଇ ବିଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣ ଆସେ ବା ଲକ୍ଷଣ ଆସେ ସେଠି ସେଇ ଲକ୍ଷଣଟା ଆସିଯାଇଥାଏ ତମର ସ୍ଥାନରେ ସତଗୁଣ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଆମେ ଯେଉଁ ତମ ଗୁଣରେ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ଶରୀରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଗଲେ କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ଦେଖିଲେ
ସେତେବେଳେ ଆକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଲା କିଏ ତମ ଗୁଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ନିଘୋଡ଼ ଭାବରେ ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଗୁଙ୍ଗୁଳି ମାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନର ସମାଧିର ଇଏ ଅବସ୍ଥା ବାହାରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ତୁମେ କରିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଆସିବ। ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତିନି ଯେ ରାତିରେ ତୁ ଗୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଜୋର ଗୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବି ଅଳ୍ପ ମାରିଲେ ବି ଏମିତି ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ସେ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ଡାକିଦେଲେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବେ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ତମ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଠି ଏଠି ସତଗୁଣ ସେଇ ବିସ୍ତାରଟା କରିଛି। ସୁଷୁପ୍ତିରେ କାରଣ ଶରୀରର ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ସୁଷୁପ୍ତିରେ କାରଣ ଶରୀରରେ ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଚିତ୍ତ, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ତ, ଏଟା କାରଣ ଚିତ୍ତକୁ ପଳେଇଗଲା। ସେ କାରଣ ଶରୀର ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର ଚିତ୍ତରେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ। ଭେଦ ଜ୍ଞାନଟା ସୃଷ୍ଟି କର ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଏ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ଆସିଲା ନା ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଆଉ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତର ମଝି ଅବସ୍ଥାରେ, ଏହାକୁ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ହେଉଛି ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟାକୁ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି କହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବସ୍ଥା ପରେ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ, ଏଟା ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଥିଲା, ସବିକଳ୍ପ ଥିଲା, ସଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଣକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ସିଧି କରିଦେଲା ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ସତ ଚିତ୍ତରେ ବାହାରରୁ ତିନି ଗୁଣ ବୃତ୍ତି ରୂପ ପରିଣାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତ୍ରିଗୁଣର କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ। ତିନି ଗୁଣର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅଭାବ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା, ତ୍ରିଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷକୁ ଯିଏ ତମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, ପୁରୁଷକୁ ଚିତ୍ତର ଭିନ୍ନ କରେ, ଚିତ୍ତରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ପୁଣି ବି ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲା ବା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କଲା? ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା, ଆକୁ ପୁରୁଷକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। କେତେବେଳେ? ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ଭିନ୍ନ କରାଇବାର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁ ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଚିତ୍ତର ନିଜର ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ନିଜର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ଏଟାକୁ ବୁଝ ଯେ ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷକୁ ଚିତ୍ତର ଭିନ୍ନ କରାଇବାର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ, ବୃତ୍ତି ବୋଇଲେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛ? ହଁ, ବୃତ୍ତି ବୋଇଲେ ଚିନ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା ନା, ଚିନ୍ତନଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ରହିଥିଲା, ସେ ଚିନ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଚିତ୍ତରେ ଆଉ କିଛି ରହିଲା କି? ଚିତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସର୍ବବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଚିତ୍ତ ନିଜର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ମହାଚିତ୍ତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଚିତ୍ତଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ମହାଚିତ୍ତରୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ତା ନିଜ ଅବସ୍ଥିତି ପଳେଇଗଲା, ମହାଚିତ୍ତରେ ମିଶିଗଲା। କିଏ? ଚିତ୍ତ। ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ନିରୋଧ ପରିମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଉତ୍ଥାନରୁ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ବି ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ତରେ କେବଳ ନିରୋଧ ପରିମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଦେଖିବ ସେଠି ବି ଦେଖିଲ ଯେ ଚିତ୍ତ ବୋଇଲେ ଜୀବର ଚିତ୍ତ, ଆର ଶେଷ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଅଛି? ବାରବାର କହୁଛି ଯେ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଅସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମାଧିରେ, ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଇନ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି। ସେଇ 3000 ଲୋକ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 3000 ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର କିଛି ବହୁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରରୁ କିଛି ଅଛି କି? ଭୋଗିବାର ଇଚ୍ଛା, ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ବାଛି ଦେବେ, ତମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଗୁରୁ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏଇ କବି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବା ଇଏ ରାଜା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିଦେଲେ, ସେଠି ରଖିଦେଇକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରେଇକି ପୁଣି ସେ ଭୋଗଟା କରେଇ ଦିଅନ୍ତି।
କାମନା କରିଥିବା କାମଟା କଳା ପୁରୁଷ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଳା ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆଇଛି ଜନ୍ମରୁ ତାର ଏମିତି ଗୁଣ ଅଛି ଏଇ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ବି ସେଟା ଆସିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଗେ ମନେ କରନା ଯେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହେଉଛି ପୁଣି ଜନ୍ମ ସିଏ ଆସିକି ଗୁରୁ ରୂପରେ ବି ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ପଳଉଛି ବା ରାଜା ହେଇକି ରାଜଭୋଗ କରୁଛି ବା କବି ହେଉଛି ବା ଯାହା ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ସେ କ୍ଲିଅର କରି ଗଲା ବା ସେ ସଂସ୍କାରଟାକୁ କ୍ଲିଅର କଲା ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ତଟା ଥିଲା ଫେର ସେ ଚିତ୍ତ ଆହୁରି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆରମ୍ଭ କଲା ଉତ୍ଥାନ ମାନେ ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତ ତାପରେ ପ୍ରତିପ୍ରସବ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ପ୍ରତିପ୍ରସବ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗୁଣକୁ ନିଜ କାରଣରେ ଲୀନ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ବା ଚିତ୍ତରେ ନିରୋଧ ପରିଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସେ ସଂସ୍କାର ବି ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲା ଚିତ୍ତକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗୁଣ ପୁରୁଷକୁ ଭୋଗ ଅପବର୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ଚିତ୍ତକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଗୁଣ ପୁରୁଷକୁ ଭୋଗ ଦେଇଦେଲା ଅପବର୍ଗର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଜର କାରଣରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ନିଜର କାରଣରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁ କାରଣରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୁରୁଷ ଶୁଦ୍ଧ କୈବଲ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ କୈବଲ୍ୟ ରୂପରେ ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ମିଶିଯାଏ କିଏ ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା କି ଏ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହିଲି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟବେଳେ କହେ ବହି ବି ସେଇଆ ଲେଖିଛି ତେଣୁ ତମେ ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଚାଲିବ ସେଠି ରଜ ତମ ଗୁଣ ଲଢ଼େଇ ହେବ ସତଗୁଣକୁ ବିଲକୁଲ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ 30 ମିନିଟ୍ ଆସିଗଲା ଫଟକିନି ସେଇଟା ନଉଟିବ ସତଗୁଣ ଆଗକୁ ପଳେଇବ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ବସିବ ଯେତେବେଳେ ସତଗୁଣ ଆଗକୁ ଆସିଲା ତାହା ହିଁ ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା ବା ସମାଧିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଉଠୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଜମା ଏକାଗ୍ରକୁ ଯାଉନ ବା ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁ ନାହଁ ସେ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ସେଇ ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲେ ତାପରେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମାୟା କଟେଇଲା କାରଣ ରଜଗୁଣ ଆଉ କ୍ରିୟା କଲା ନାହିଁ ତାର ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କ୍ରିୟା ତ ରଜଗୁଣ କେଉଁଠି କରେ ବିଶେଷ କରି ହିଁ କେଉଁଠି ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଭିତରେ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଲା ତମ ଗୁଣ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ସଂସାର ଲୋକ ଏଠି ସତଗୁଣ ତାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସେଇ ରଜଗୁଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଟା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ପଳେଇଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ଗଲା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ଇଏ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ଲୋକର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବକୁ ଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ତା ଭିତରକୁ ଆସେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କହନ୍ତି ତାପରେ ତୃତୀୟ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆଉ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଲା ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତ ପରେ ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ରହିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିବ ସିଏ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଥିବ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବ ବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିଏ ସ୍ଥିର ରଖେଇ ଦେଲା ବା ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ସେଇଠି ବସିକି ଦେଖୁଛି ବା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମାଧିରେ ରହିଛି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି ତାକୁ ତମ ଗୁଣ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ରଖିଛି ତମେ ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ତା ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ତମ ଗୁଣ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ରଖିବ ତାପରେ ଯଦି ଚିତ୍ତ ଆହୁରି ଉତ୍ଥାନ କଲା ବା ତମେ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଆହୁରି ବଢ଼େଇଲ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଚିତ୍ତର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାରଣ ଚିତ୍ତ ଆଗ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା କରି ଦେଖାଉଥିଲା ଆଉ ଭିନ୍ନତା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନତା ରହିଲା ନାହିଁ ତମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ବୋଲି ରହିଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ବି ରହିଲା ତେଣୁ ଚିତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ ଚିତ୍ତ ନିର୍ବିଚିତ ହେଇଗଲା ନିର୍ବିଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଚିତ୍ତକୁ ପଳେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମହାଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ପଳେଇଗଲା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ମଝିଆମଝି ଅବସ୍ଥାଟାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତକୁ ସିଧା ନେଲେନି କାହିଁକି ନେଲେନି ନା ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବସ୍ଥା ରଖିଲେ ଯେ ଆକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା ଇଏ ଲୋକ ଉପରକୁ ଉତ୍ଥାନ ହେବ
ना तार किसी कार्य पूरण करिवार अछि तेणु जदि तार बहुत जन्मर संस्कार सब थाए मान वृत्ति थाए चिंतन थाए स्मृति थाए बा भोग करिवार इच्छा थाए सेटा भोग हो बा अपवर्ग हो ताकू पूरण करिया पे पुणी ताकू पठा तेणु से कला पुरुष भाव आसती तार धन रोजगार करें से आसिले तार धन बढ़ से जन्म हेले तार कवितापण आसीज से जन्म हेले तार गुरुपण आसीज तो कई शिखौ ନା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ सेटा तार ऑटोमेटिकली हम से कौन कहते ना विद्या न पढ़ी सर्वविद्या परापत विद्या पढ़ी ना किंतु सर्वविद्या परापत विद्या पढ़ी ना सर्वविद्या परापत केमती गला ना सेठू से आसती बोली से सर्वविद्याटा जाना ना तो ये क्लास आज पढ़ा कथा ये तो गुरु कतु शिखा कथा से तत्वगुरु हो जहाँ कतु तो गुरु कतु शिखी तो कह जदि कौन गुरु कलानी ताल शिखला केमती ना तांकर स्वयं गुरु अच्छे अर्थात पूर्वर जो କର୍ମ ଅଛି ଆଗରୁ से जो कलारू से तो सहीटा जो पूरण हो भोग कर इच्छा ना अपवर्ग इच्छा ना मूर भी इच्छा ना सब जो सरीगला तेणु ये चित्त कौन कला ना पुणी उपरक उठा लगे ध्यानटा स्तर स्तर कति रखी था जो शेष थर उठ सी एकदम कैबल्य को पड़े अर्थात ब्रह्मलीन हो जहाँ को ज्ञान अवस्था बोली मुझे कहूँ कैबल्य प्राप्ति हम कैबल्यर आक्षरिक अर्थ हो ज्ञान प्राप्ति हम से ज्ञान अवस्था आस ज्ञान अवस्था को ब्रह्म प्राप्ति ताले प्रत्येक जीवर लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति ता स्वरूप हूँ ब्रह्म किंतु तलक रहा कौन रहा असंप्रज्ञात ता तलक असंप्रांत मझी विवेक पुणी संप्रज्ञात पुणी एकाग्र बुझे पुणी तो देखी आसला पुणी विक्षिप्त फेरे तापर आसला क्षिप्र तापर मूढ़ तेणु तुम जो मन को लेकिन पवन को लेकिन बस प्रथम मूढ़ तापर क्षिप्र तापर विक्षिप्त तापर एकाग्र तापर निरुद्ध तापर समाधि तापर संप्रज्ञात समाधि विवेक ख्याति की असंप्रज्ञात समाधि कैबल्य प्राप्ति जो कैबल्य प्राप्ति हो आउ तार ସରିଗଲା बुझेगा यही हूँ ज्ञान तेणु ज्ञान जहाँ जे हो अति कष्ट बुझा दरकार ना केवल तुमर दरकार मु पट्टामुंडे जीवी बा रत्नगिरी जीवी तेणु रत्नगिरी रास्ता धरदेवा आगे दरकार तेणु रास्ता को जीवा पूर्व बहुत लोक पचार दरकार जे ये रास्ता कौटी की जाइए बा रास्ता कौटी की जाउछि रास्ता तो सही अच्छी रास्ता कौटी की जाऊनी रास्ता कौन जाऊँ रास्ता कुआड़े जाइए ना रास्ता तो ये अच्छी मैंने पचार ये रास्ता कुआड़े जाइए ना रास्ता कौट तो जाए ये अच्छी तू कह तू कुआड़े जी ରାସ୍ତା କଥା ବୁଝି ना मु रत्नगिरी ताले एपट छाड़ दे सपट छाड़ दे यही रास्ता धर सीधा पलैबू आ बाकी ना रत्नगिरी पहुँच जो से रास्ताटी पाईगला रत्नगिरी पहुँचार ये गछ मूले 2 घंटा बसु बा कौटी खाऊ बा कौटी हसु किंतु रास्ता जो पाई शीघ्र ना भी विलम्ब से जीव ना ना हाँ घंटे करे ना 4 घंटा पहुँच से किसी ना जदि आउ स्पीड बढ़े अधघंटे भी जापे हाँ ये तुम पर डिपेंड तेणु तुमको ये रास्ताटा धरदेवा दरकार गुरु होती ब्रह्म बीज सी तुमको साधनार सूत्रटा ये जो जोगर सूत्रटा शिखेदे जो जोगर सूत्र शिखेदे तुम भाविल ये अंतिम होगा अर्थात तुमको अनुसार विसर्ग शिखेदेली अंग अह तुम बुझी जाओ देख पवन तुम सीधा होगा ना हाँ चल एवं तू तोर मुझे देखे दूसरी या देखू या शुणु तू रास्ता या चल रास्ता ये शब्द आसो एरकम ज्योति आसो ताकू अतिक्रम कर तू चल तू जब चलू ना रास्ता तो जानी कौन जमी थे मुझे रेल जाऊँ निजर अनुभूति अच्छी खेचिड़ा टाइम से दीक्षा फिक्षा नहीं आम कलिकता जीव कलिकता चंडीगढ़ जीव तो देखला गोटे सुंदर झील आम पाखे बस मैंने आम जो ସିଟିରେ ଅଛି
ନାଇଁ 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 ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିନୁ ମ ପଦାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ବସୁଛୁ ଆମ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟେ ବସୁଛୁ। ଆମର ତ ଖେଚଡ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧି ନା ନାହିଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅନେଇବା, ସେଟା ଆମ ଅନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ବାପଟି ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ବସିଲା। ତା ବାପର ସେତେବେଳେ ବୟସ ପ୍ରାୟ 58 ଖଣ୍ଡ ହେବ, 60 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଚାନ୍ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତମ ଘର କେଉଁଠି? କହିଲା ଆମ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କ'ଣ? କହିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେ ତମେ କେଉଁ ବ୍ଲକ? କହିଲା ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ସେଟା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତମର ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ତମ ଘର? କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି 14 ପ୍ଲାକେଟ ଯେଉଁ ନଈ ଅଛି ସେତେବେଳେ ନଈ ଥିଲା, ସେପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର? କହିଲେ ହଁ। କହିଲା କୁହ ସେଠି କେଉଁ ଗାଁ? ଦାଣ୍ଡି ସାହି। ମୁଁ କହିଲି ଦାଣ୍ଡି ସାହିରେ ତ ତମ ଘର ନୁହଁ। କହିଲେ ନା ନା ଦାଣ୍ଡି ସାହି ନୁହଁ, ସେଇଠି ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ତଳିପାଳରେ ଆମ ଘର। ଦେଖ ପାଗଳା ହେଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ତଳିପାଳରେ ହେଲେ ଆମର ତ ବନ୍ଧୁ ଘର ବିଶାଳ ସାହିରେ ଅଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର ବିଶାଳ ନୁହଁ, ଆମର ହେଉଛି ଶର୍ମା ଯୋଗୀ। କହିଲେ ସା କହନି ପଦାକୁ ପଳେଇଲେ ସେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ହେବ ନା ନାହିଁ? କଟକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସିଏ ତଳିପାଳ ଝିଅ, ମୁଁ ଦାଣ୍ଡି ସାହି ପୁଅ, ଇଏ କ'ଣ ମୋର ହେବ? ଯଦି ତାକୁ କିଏ କଷ୍ଟ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ। ସେଠି ମୋରି ପଟର ଲୋକଟା, ଧୋଇଆ ଝିଅଟା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନଉଛି ଏମିତି ଖରାପ ଭିତରେ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ତା ବାପା ଖାଲି କହିଲା ବାପାରେ ମୁଁ ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି, ଏ ମାଇକଟା କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ରେଲ କେତେବେଳେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ସେଇ କଥାଟା ବାପା ତମେ ଶୁଣୁଥା। ଟିକେ କହିଲା ବାପା କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ କହ? ମୁଁ କହିଲି ସେ କହୁଛି 11ଟା 25ରେ ଆସିବ। ଆଉଛି ତା ଛାଡ଼ିଦେ ବାପା ଶୁଅ, ମୁଁ ତତେ ଉଠେଇଦେମି କହିଲି ଆଉ କ'ଣ, ଯା କହିଛି ତ ଆସିବ। କହିଲା କହିଲା ଆଉ ବାପା ତୁ କାହିଁ ମନ ଡର ଆଉ ଡରନା, ତୁ କହିଛି ତ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ 11ଟା 25ରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ଯଦି 11ଟା 25ରେ ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ଆଇଲାନି କାହିଁକି ଆଇଲାନି, ତାହେଲେ 11ଟା 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଗଲା ଠିକ୍। ତେଣୁ କଥାଟା ହେଉଛି ସେଇଆ, ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଠିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ 11ଟା 25 ହେଇ କହିଛି ଆମେ 8ଟା 20ରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବ କି? ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଅବହେଳା କଲ ବା ଯିଏ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରିଦେଉଛି ସେଇ ହେଉଛି ମାୟା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମାୟାକୁ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଭଲ କାମରେ ଯିଏ କରେଇ ଦେଉନି ସେଇ ହେଉଛି ମାୟା। ଭଲ କଥା ଯିଏ ଶୁଣେଇ ଦେଉନି ସେ ମାୟା। ଯିଏ ଭଲ କଥା ଦେଖେଇ ଦେଉନି ସେ ମାୟା। ଯାହା ଦେଖିବ ତମକୁ ଧର୍ମପଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି ମାୟା। ସତ କିଏ କହିଦେଉନି ନା ମାୟା। ତେଣୁ ଆର ଛାଇଟା ସେଟା, ଆକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତ ତ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଉଛି ନା, ତମେ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସେ ତମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବନି। ତମେ ତ ଧର୍ମପଥକୁ ଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତମେ ମୁହଁ କରି ଯେତେ ଦୌଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଧର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଠାକୁର, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବି, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବି। ତାହେଲେ ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଛାଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ? କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ? ତୋର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ଛାଇ ହେଉଛି କିଏ? ମାୟା। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ତୁ ଦୌଡ଼ିବୁ ଏ ଛାଇଟା ତୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ପଛ କରିଦିଅ। ଇଏ ତ ଅଡ଼ୁଆ କରୁଛି ଛାଇଟା, ନା ଅଡ଼ୁଆ କରୁନି କି? ମୁଁ ଠାକୁର ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି ବା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ତମ ଘରେ ଆସୁଛି କି ମୋ ଘରେ ବି ଆସୁଛି, ବାବାଙ୍କ କତିରେ ବି ଆସୁଛି, ଯେ ତ ମାୟା ଛାଡ଼ିଛି ବୋଲି କହୁଛି କି ନାଇଁ, ତମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଆମେ ତାର ମାୟା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେଇବାନି। ଆମେ ଛାଇକି ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବା। ଏପଟୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେବ, ଏପଟୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଛାଇ କ'ଣ ସେପଟୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଛାଇକି ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେଉଁ ଛାଇଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁ ତ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଥିଲୁ, ଆନ୍ ମୁଁ ତ ଧରିବି, ତ ଛାଇ ଧରିଦେବ। ତମେ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିବ ଛାଇ ତ ଆଗରେ ସେତିକି ଦୌଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଠାକୁରକୁ ଗଲେ ବି ଛାଇ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବୁନି, ମାନେ ଗୋଡ଼ଉଛି ତ ଛାଡ଼ି ଦେବୁନି। ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସିଏ କେଉଁ ଧରା ଦେଉଛି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କ'ଣ ପରିସମାପ୍ତି ଅଛି କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଳସା ଅଛି ନା? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ବିବାହ କରିଦେଲା, ତ ଲାଳସା କମିଯିବ କି?
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ପର ଝିଅ ବୋହୂ ଆଖି ପକେଇବ, ଛାଇକି ଧରିପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଦରକାର, କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଲକ୍ଷ। 10 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଅଧିକା ଜୁଲୁମ କରିବ, ଏ 10 ଲକ୍ଷ କିଛି ନୁହଁ, ମୋତେ 20 ଲକ୍ଷ ଦିଅ। ଟଙ୍କାଟା ଟଙ୍କାର ପୂରଣ କରିପାରିବନି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ମୁଁ ଲେଖିନାହିଁ କି, ଜଳ ଏଠି ନୀତି ବୁଡ଼େଇ ମାରୁଛି, ମୋର ନାହିଁ କାହାର ଶୋଷ। ପାଣିର ଅଭାବ ନା କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ହବ। ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଅଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ମରୁନି। ଶୋଷ ହେଉଛି, ଦେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେ, କଣ ମରିଗଲା? ଫେର ଶୋଷ ହବନି। ତେଣୁ ସଂସାର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଇଏ ସଂସାର କାମ ବଢ଼ିସାରିଲେ ଫେର ଗୋଟେ ସଂସାର ଆସିବ, ଆଗକୁ ଅଛି। ଫେର ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ସଂସାର ଆସିବ। କେତେ ଗୋଡ଼ଉଛି ଗୋଡ଼ା। ଏପଟେ ଠାକୁରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି ସେଇ ଛାଡ଼ି, ସେପଟେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବିକା ଯାଉଛି। ଆଉ କେଉଁ ବାଟରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି? ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ତେଣୁ ମୋତେ ଛାଇକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ ଅବସ୍ଥା ତ କାଲି ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ସେ କହିଲା ଭଳିଆ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମୁନ ରାଉତ ଥିଲା, ସିଏ ତାର ଯାଇଥିଲା କଲିକତା। ଗାଁ ଲୋକ ସେତେବେଳେ କଲିକତା ଯାଆନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ଭାଇ ସେ କଲିକତା ଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦମକଳ ଭାଁ 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 କରି 100 ଦମକଳ ଯାଉଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଆଉ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବାକ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ବାଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦମକଳ ଗୁରା 100 ଚାଲିଛି, ନିଆଁ ହେଉଛି, ବାପ ଉଠୁଛି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଇଏ ତ ନୂଆ ଯାଇଛି ନା, ସିଏ ତ କେଉଁ ଗଳି ଫଳି ଜାଣିଛି କି? ସିଏ କରି ଇଏ କେ ଧଇଁସ ହେଇକି କଥା ମାରିକି ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେ ଆମରି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ମୁନ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ନା ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଦମକଳ ସାର୍ ନିଆଛି। କହିଲା ତୁ ଏତେ ଦୂର କାହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? କହିଲା ତୁ ମୋତେ ଅଟକଉଛୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ବଲିରିଆ ବନ୍ଧ ଧରନ୍ତିନି। ମୁଁ ବଲିରିଆ ବନ୍ଧ ଧରି ସାରନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛୁ? ମାନେ କଲିକତାରେ ବଲିରିଆ ବନ୍ଧ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଅଟକେଇଲି, ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ ବଲିରିଆ ବନ୍ଧ ଧରନ୍ତିନି। ବୁଝିହେଲା? ଦୁଇଟା କୁକୁର ଥରେ ଥରେ ଆସି କହିଲା, ଗୋଟେ କୁକୁର ସବୁଠି କୁକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, 100 କୁକୁର ଗଦା ହେଇଗଲା। କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲୁ କହ? ନା ତମ ଭିତରୁ କେହି କାଶୀ ଯାଇଛ? କହିଲେ ନା। କୁକୁର ହେଇକି ଆମେ କାଶୀ କାହିଁ ଯିବୁ? କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, କାଶୀ ଯିବି। ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି କାଶୀ ଦର୍ଶନ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ, ଇଏ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିବ। କହିଲା କେଉଁ ଦିନ ଯିବୁ? କହିଲା ଆଜି ଶନିବାର, ପରଦିନ ସୋମବାରକୁ ରଖ ହିସାବ। କହିଲା ସୋମବାର। କହିଲା ଫେରିବୁ କେବେ? କହିଲା ଧର ମୋତେ 4 ଦିନ ଲାଗିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି 4 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଉ ଫେରିବା ପାଇଁ 4 ଦିନ, ସେଠି ଦିନେ 2 ଦିନ ରହିକି ଆସିବି ନା, ବଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? 10 ଦିନ ରଖିଦିଅ। ସୋମବାର 8, ବୁଧବାର ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ କ୍ଲାସ୍ ସିଏ ପଚାରିଲାନି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଇଏ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲି। ଏମାନେ ପଚାରିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ବୁଧବାର ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ ସେଦିନ କରିବା, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲହାର ଦେବା, ଯେ ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିକି ଦେଖେଇଦେ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଫୁଲହାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ସବୁ କଥା। କୁକୁର ଦେଇଛି କେତେ ଦିନ ଆସିବ? 10 ଦିନ। କୁକୁର କିନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା 5 ଦିନ। 10 ଦିନ କଥା କହିଥିଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5 ଦିନ। ଆସି ବୋବେଇଲା, ଇଏ ସବୁ ଘେରିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ବୁଧବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆହୁରି ଆଗରୁ, ତାର ଶୁକ୍ରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲୁ, ଗଲୁ ନେଇକିରେ? କହିଲା ଗଲି ନା, ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଆଇଛି ନା। କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛୁ ଦେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରସାଦ ଦେଲ। କହିଲା ତୁ ପା ମୋତେ କହିଥିଲୁ 10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ, ମୁଁ ତ ମୁରବି ଲୋକ ବୁଝିଛି ଏଇଆ, ତୁ ଫେରେ ଏତେ କମ୍ରେ କେମିତି ଆସିଲୁ? ନା ଏଇ ପାଇଁ ଆସିଲି। କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେଉଁଭଳି ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ପାଗଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲହାର ପକେଇକି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ସେ କୁକୁର ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି। କେତେ ଜୋର ଜାଣିଥିବ ତମେ, ଆଉ କ'ଣ କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇଥିବେ କଲେ କେତେ ଜୋର ଦୌଡ଼ିବି। ସେ ଗାଁ ଗଲି, ସିଏ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ଅଟକ କରିଥିଲି, ଇଏ 2 ଦିନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲି, ଖାଇଲି ପିଇଲି। ତାପରଦିନ ଫେର ଆଇଲି, ଫେର ଯେମିତି ଆଇଲି ସେ ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଫେର ସେ ଗାଁ ଗଲି, ସିଏ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଫେର ସେ ଗାଁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ତେଣୁ 4 ଦିନ ଆସିକି 5 ଦିନ 6 ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି।
10 ଦିନଟା 6 ଦିନ 2 दिन 4 दिन ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲି ଫେର ତାର ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଇଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଲେ, ଏ କାହାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ କାହାଣୀର ମୂଲ୍ୟ ବି ଅଛି। କାହାଣୀର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ତମକୁ ଘର ସପୋର୍ଟ ଦବ, ଇଏ କୁକୁରମାନେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇଠି ଡାକି ବସେଇଥାନ୍ତେ ଆର ଗାଁ କୁକୁର, ତାହେଲେ ସେଠି ବି ତାର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଯାଇଥାନ୍ତେ। समय नहीं ସେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ବୋଲେ ତ ଇଏ ଦୌଡ଼ିଲା। हाँ ସେ ଗାଁରେ ଯଦି କୁକୁରକୁ ବସେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ସେତିକି ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଗାଁ ଲୋକ କୁକୁର ଅଟକେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଡ଼େଇଲେ ବୋଲି ଗଲା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗତିପଥରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି କାହା ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯାଇପାରିବନି। मोहटा ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଲୋକ ତମକୁ ଗୋଡ଼େଇବେ, ପରିବାର ତମକୁ ଗୋଡ଼େଇବ, ଶଳା ଭାରି ଯା ଘର ଯେମିତି ଧରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାର ଯା ବସିକି ଖାଇବୁ ଏଠି, ଶଳା ବାହାର ବାହାର ବାହାର। ଯଦି ପରିବାର ଥୁଟା କଲା ଗାଁ ବାଲା କହିବେ ଇଏ ଶଳା ଗୋଡ଼ା 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 ଗୋଡ଼ା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ସେତିକି ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ବିରୋଧ ଯେତେ ପରିବାର ହେବ ତମ ଗତିଟା ସିଆଡ଼କୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବିରୋଧ ହେଉଛି ତମେ ପରିବାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗାଁ କୁକୁର ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବ। ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା କଲେ କ'ଣ କାଶିଯିବ କି? घाटी हो ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। କେଉଁଠିକି ଦୌଡ଼ିବ ନା ସେଇ ସୂତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଘରେ ଯେତେ ତିରସ୍କାର ହେଲା, ଯେତେ ନାପସନ୍ଦ କଲେ, ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବା ଅଧିକା ମମତା ଦେଖେଇଲେ, ଅଧିକା ସୂତ୍ରେଇଲେ, ତମେ ଅଧିକା ବସିବ ତା ଉପରେ। କାରଣ ଗୋଡ଼େଇବା ଗାଳି ଦେବା ବି ମାୟା, ଆଉ ମମତାରେ ଭରି ଦେଇକି ରଖିବା ବି ମାୟା। दी जाने समय ଯେଉଁ ପଟୁ ଦେଖିଲେ ମାୟା। ତେଣୁ ମୋର ହେଉଛି କାମ, ଯେତେ ମାୟା ବଢ଼ୁଛି ମୁଁ ସେତିକି ଘଣ୍ଟା ସିଆଡ଼େ ବଢ଼େଇବି, ଘଣ୍ଟେ ଜାଗାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବଢ଼େଇଦେବି। ଦେଖିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନା? ଆମେ ଯେଉଁଠି ଫୋନ୍ ଠିକ୍ ତମକୁ ଅଟକେଇ ସାରିଲାଣି, ଫୋନ୍ ଏଡ଼ି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ଅଟକେଇ ସାରିଲାଣି, ମାନେ ତା ମାୟାକୁ ବୁଝ। ଫୋନ୍ ଏଡ଼ି ଗୋଟେ, ସିଏ ତା ଦେହରେ ଯଦି ନାରୀ କଣ୍ଠ ଶୁଭୁଛି, ସେ କଣ୍ଠଟା ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକଉଛି। ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠ, ସୁଲଳିତ ଗୀତ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଟକି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତମେ ସେତେବେଳେ, କାରଣ ମୁଁ ତମ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ବିନୁଆ ଭାବେ ଭଳିଆ ସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ୍ୟାକୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପଲକ ପଡ଼ୁନି, ପଲକ ପଡ଼ୁନି। ସେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ବେଶ୍ୟାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ବେଶ୍ୟା ଇଏ ତଳେ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସନ୍ଥ ଏଭଳି ସନ୍ଥ ଯିଏ ସାରା ପୃଥିବୀକି ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇକି, ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଡାକିଲା ବେଳକୁ କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ କତିରେ ହୋହାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏତେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ହେଇଗଲେ? ବହୁତ ସର ହଲା ମହାରାଜ ମହାରାଜ ମହାରାଜ, ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଅନେଇଥିଲେ? ହଁ ହଁ ବେଶ୍ୟାକୁ ଅନେଇଥିଲେ। କହିଲେ କାହିଁକି ଅନେଇଥିଲେ? ନା ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ଭିତରେ ମୋ ଠାକୁରକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ଯଦି ବେଶ୍ୟାକୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦରତା ହେଇଥିବ କହିକି ଏକାଗ୍ରତା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ସେଇଠି ବେଶ୍ୟାର କାମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବି ଏକାଗ୍ରତା ନାହିଁ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ମନଟା ଏକାଗ୍ର ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ସମାଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ କାମ ଶକ୍ତିକି ଟାଣି ନେଉଛି ସେଇଟା ସାଧୁର ସମାଧି ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ସାଧୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ପତନ କରାଉଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ଉତ୍ଥାନ କରାଉଛି। ବୁଝିଗଲା ନା? ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ବହୁତ କଥା ବି ବୁଝିଥିବ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏପିସୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।